హలో డియర్ టీచర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనము పర్ఫెక్ట్ ప్రీ ప్రైమరీ టీచర్ డెమో ఎలా ఇవ్వాలి అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం. సో మ్యాక్సిమం ప్రీ ప్రైమరీ టీచర్ డెమోకి వెళ్ళే టీచర్స్ అందరూ ఫ్రెషర్ టీచర్స్ ఉంటారు. సో ముందుగా డెమో కంటే మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన కొన్ని అంశాలు ఏంటంటే, మీరు ఏ స్కూల్కి డెమోకి వెళ్ళినా మీ కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్స్ అన్నవి చాలా హైగా మెయింటైన్ చేయాలి. సో ఎక్కడ కూడా భయపడకూడదు. ఎందుకంటే యాజ్ ఎ న్యూ టీచర్గా మనకు ఆ ఎన్వైర్న్మెంట్ చూసినప్పుడు చాలా భయంగా అనిపిస్తుంది. ఇంకొక విషయము, ఇంగ్లీష్లో చెప్పమంటారు, నేను ఎలా చెప్పగలుగుతాను, ఇలా మీకు కొన్ని భయాలు ఉండొచ్చు. బట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే డెమోని మీరు పిన్ టు పిన్ మిస్ అవ్వకుండా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఫాలో అయితే ఎలాంటి స్కూల్లో అయినా మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా టీచర్గా తీసుకొని తీరాల్సిందే. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, యాజ్ అ ప్రీ ప్రైమరీ టీచర్గా మీరు చెప్పబోయే టాపిక్ ఏదైతే ఉందో, మీరు చెప్పబోయే డెమో ఏదైతే ఉందో అదే మీ జాబ్ని మ్యాక్సిమం సెట్ చేసేస్తుంది. సో వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ అ డెమో, ప్రిపేర్ పర్ఫెక్ట్లీ. అవసరమైతే 1 డే ఎక్స్ట్రా తీసుకునైనా డెమో అన్నది కింగ్ అనమాట. మనం ఏదైతే జాబ్ కోసం వెళ్తున్నామో మీ డెమో కనుక ఎక్స్ట్రాడినరీగా అంటే రిమైనింగ్ థింగ్స్ అన్ని కూడా నథింగ్. సో మీరెప్పుడు కూడా డెమోని చాలా అంటే చాలాసార్లు ప్రాక్టీస్ చేసుకొని మీ కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్ని మెయింటైన్ చేస్తూ మ్యాక్సిమం కమ్యూనికేషన్ మెయింటైన్ చేస్తూ చెప్పాలి. సో ఇక్కడ ప్రీ ప్రైమరీలో ఉన్న పెద్ద అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఇక్కడ మీరు బోల్డ్ అన్ని ఇంగ్లీష్ కమాండ్స్ యూజ్ చేయక్కర్లేదు. చాలా తక్కువ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం చాలా ఈజీగా మీరు ఆ డెమో అన్నది కంప్లీట్ చేయగలుగుతారు. సో ఇక లేట్ చేయకుండా స్టార్ట్ చేద్దాం. హలో డియర్ స్టూడెంట్స్, గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. సే గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. Good morning. Very good morning. Good morning. Do you know who I am? Do you know who I am? Don't you know? Okay, let me tell. My name is Kalyani and I am your new friend here. What is my name? Say it again. Say it again. Yes, I am Kalyani and I am your new friend. Okay. Okay, tell me, what is your name? Lata. Nice name. What is your name? Rishi. Nice name. Lata, do you know any rhymester stories? Don't you know? Okay, Rishi, do you know any rhymester stories? Oh, you know many rhymes and stories. Okay, then tell me, what is your favorite rhyme? Twinkle, twinkle, little star. Yes, that's a wonderful rhyme. You know one thing? I know many rhymes and stories. How many of you want to learn new rhymes with me? Just raise your hands. Raise your hands, all of you. Yes. Okay, let us learn a new rhyme today. Okay, before going to start a rhyme, let us learn some body parts. Okay. Now, okay, anyone tell how many hands we have? 1 or 2? 2 hands. Very good. Then show me your 2 hands. Yes. Now stand up, all of you, stand up. How many legs we have? 1 or 2? 2 legs we have. Now show me your fingers, all of you. 2 like this, 2 like this. How many fingers we have? How many fingers we have? 5 and 5. How many fingers we have? 10 fingers. Now how many toes we have? 10 toes. Very good. Now show me your head, all of you. Yes, this is our head. Move it. Move. Very good. Now show me your shoulders. Shoulders. Where are your shoulders? Yes, this is our shoulders. How many shoulders we have? 2. Now show me your ears. Ears. Yes, these are our ears. How many ears we have? 2. How many eyes we have? 2. How many nose we have? 1 and only. How many mouth we have? Only 1. What about the neck? Show me your neck, all of you. Yes, this is our neck. Very good. Now I'm going to recitate the rhyme. You just follow me. Okay, do what I'm doing. Okay, ready? Yes, start with your head. Head, shoulder, knees and toes. Say with me. Head, shoulder, knees and toes. Very good. Say again. Head, shoulder, knees and toes. Knees and toes. Knees and toes. Head, shoulder, knees and toes.
Clap your hand together. Is it good? Say it again. Yes. Head, shoulder, knees and toes. Knees and toes. Knees and toes. Head, shoulder, knees and toes. Clap your hand together. Is it good? Shall we say it again? Head, shoulder, knees and toes. Knees and toes. Knees and toes. Head, shoulder, knees and toes. Clap your hand together. Now the next one. We have to start with our eyes. Okay, show me your eyes. Yes, and eyes and ears and mouth and nose. Say with me. And eyes and ears and mouth and nose. Say it again. And eyes and ears and mouth and nose. Mouth and nose. Mouth and nose. And eyes and ears and mouth and nose. Clap your hand together. Now the first one. Head, shoulder, knees and toes. You have to touch your knees and toes. Bend. Yes, very good. Head, shoulder, knees and toes. Knees and toes. Knees and toes. Head, shoulder, knees and toes. Clap your hand together. And eyes and ears and mouth and nose. Mouth and nose. Mouth and nose. And eyes, ears and mouth and nose. Clap your hand together. Say it again. Head, shoulder, knees and toes. Knees and toes. Knees and toes. Head, shoulder, knees and toes. Clap your hand together. Very good. You did it very well. Clap for yourself. Clap all of you. How many of you like this rhyme? Just raise your hands. Very good. This rhyme is about our body parts. With this rhyme, we learn many body parts, isn't it? How many body parts we learned with this rhyme? Head, shoulder, knees and toes. Again, eyes, ears, mouth and nose. Totally we learned about 8 body parts in our body. Very good. Clap for yourself, all of you. Clap. So like this you can complete your demo session. సో మనకి ఎప్పుడు డెమోలో ఎక్కువ టైం ఇస్తారనుకుంటాం, అంత టైం ఉండదు. మనకి ఇచ్చిన టైంలోనే మనం ఏంటి అన్నది ప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే మీ టాపిక్స్ ఎప్పుడు కూడా షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా ఉండాలి. ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద ప్రీ ప్రైమరీ ఒక రైమ్ కానీ ఒక స్టోరీని కానీ ఎంచుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు చెప్పే డెమో సెషన్కి పిల్లలు మీతో సహకరిస్తారు. సో ఎప్పుడైతే మనం ఒక క్లాస్ చెప్తున్నా డెమో చెప్తున్నా మనకి ఆన్సర్స్ రిప్లేస్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయో మనం అనుకున్న దానికంటే ప్రిపేర్ అయిన దానికంటే ఇంకాస్త బాగా చెప్తాం. సో ఇక్కడ ప్రీ ప్రైమరీ కిడ్స్ కాబట్టి మ్యాక్సిమం రైమ్స్ నేర్చుకొని వెళ్తే బాగుంటుంది. మ్యామ్ ఈ రైమ్స్ ఎట్లా నేర్చుకోవాలి అని అంటే యూట్యూబ్లో మనకి నంబర్ ఆఫ్ రైమ్స్ ఉన్నాయి. మీరు వాటిలో ఉన్న ఏ చిన్న రైమ్నైనా తీసుకోవచ్చు. సో పర్టికులర్గా ఈ బాడీ పార్ట్స్కి సంబంధించినవి, క్లాప్స్ ఉన్నవి, కొన్ని ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నవి, లేదంటే గచ్చర్స్ ఉన్నవి మీరు తీసుకుంటే ఇంకాస్త ఈజీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ రైమ్ చెప్పడం కాదు, రైమ్ విత్ యాక్షన్ చేయాలి. సో మీరు యాక్షన్ చేస్తేనే వాళ్ళ మీద ఎక్కువగా కనెక్ట్ అవుతారు. మనలో చాలామంది సిగ్గుపడుతూ భయపడుతూ ఉంటారు, అమ్మ అందరి ముందు నేను రైమ్ పాడాలా, పాటలు పాడాలా, డాన్స్ చేయాలా అని. సో ఇక్కడ వన్ థింగ్ ఏంటంటే యాజ్ ఎ టీచర్గా మీరు చేసే ప్రతిదీ కూడా మీ పిల్లల కోసం కాబట్టి వేరేది ఏమీ ఆలోచించకుండా మీ బెస్ట్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి. అక్కడ డెమో సెషన్లో ఎంతమంది పెద్దవాళ్ళు ఉన్నా మీ వరకు మీరు ఒక 4-5 years కిడ్కి ఎలా టీచ్ చేస్తారో అలానే టీచ్ చేయాలి. సో మీరు ఈ విధంగా మీ రైమ్ సెషన్ని కనుక కంప్లీట్ చేసుకోగలిగితే 100కి 100% మీరు అనుకున్న జాబ్ వచ్చి తీరుతుంది. చాలా తొందరగా కూడా మీరు సెలెక్ట్ అవుతారు. ఆల్రెడీ మన ప్రీవియస్ డెమో క్లాస్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా మందికి ఉపయోగపడుతుంది. సో దానికి కంటిన్యూషన్లోనే నేను ఈ వీడియో చేశాను. వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.